السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، فکری ارتداد اور تہذیبی ارتداد کے عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 24 ہے۔ سیریل نمبر 23 میں یہ بات آئی تھی کہ جب کوئی قوم مغلوب ہو جاتی ہے تو اس کے کیا نقصان ہماری زندگی پر ہوتے ہیں، اور اس کی سوچ کیسے جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگتی ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ اس مغلوب ہونے کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علماء کرام ہیں، یہ علماء کرام جب تک ان کی معاشی حالت اچھی نہیں ہوگی، اور یہ علماء کرام جب تک عصری تعلیم سے لیس نہیں ہوں گے، تب تک مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ تو دو بنیادی باتیں ہیں۔ تو میں نے یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ یہ نظریہ کیوں پیدا ہوا کہ علماء انجینئر بنے، علماء ڈاکٹر بنے، علماء عصری تعلیم کو لازم پکڑیں۔ تو اس کی وجہ یہ تھی تاکہ ان کی معاشی حالت کیا ہو جائے، اچھی ہو جائے۔ تو میں نے اس کا ایک جواب دیا تھا پارٹ نمبر 23 میں کہ عالم کی ارتھ ویوستھا، اکنامیکل پوزیشن کو کیسے کیسے اچھا کیا جا سکتا ہے بغیر اس کے کہ وہ انجینئر اور ڈاکٹر بنے۔ آج جو بات ہے وہ دوسری بات تھی کہ ان کا ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ قوم میں یہ سوٹیبل پرسن نہیں ہے، یعنی یہ قوم میں ایسا لگتا ہے کہ پیوند لگے لوگ ہیں، ان کی ایک الگ دنیا ہے، ہماری ایک الگ دنیا ہے، دونوں ایجوکیشن ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں۔ یہ جو بات وہ سمجھ رہے ہیں اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ اب مثال کے طور پر تم ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو، S7 کے پاس کھڑے ہو، TT سے پوچھتے ہو S7 کہاں ہے، اور تم نے ٹوپی لگا رکھی ہے، تم نے کرتا پہن رکھا ہے، تم نے پیجامہ پہن رکھا ہے، وہ S7 کہاں ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ نے یہ پیغام پاس کر دیا کہ ہم کو ایک دم کچھ معلومات نہیں، دنیا کیا ہے۔ یہ ایسی حرکتیں جو ہوئیں اس کی وجہ سے عوام کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ ایک الگ مخلوق ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ جیسے بہت سے لفظوں کو ابھی جیسے پلیٹ فارم ہے، اب وہ بولتے ہی ہیں پلیٹ فارم کدھر ہے، یونیورسٹی ہے وہ بولتے ہیں یونیورسٹی کہاں ہے۔ یہ ایسے الفاظ اور ایسی حرکتیں بہت سی ہوئی ہیں۔ آپ پہنچے بینک میں، آپ نے کہا میری سلپ بھر دیجئے۔ یہ جو چیزیں، حالانکہ یہ سب چیزیں اتنی چھوٹی تھی کہ یہ سب 1 مہینے کا کورس تھا۔ 1 مہینے میں یہ ساری باتیں کیا کی جا سکتی تھی، مدارس میں سمجھائی جا سکتی۔ ان چیزوں نے عوام میں یہ بات ڈال دیا کہ یہ ایک پیوند لگے لوگ ہیں، ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات تو ان کی ایک حد تک معقول ہے، اس کو 100% ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے میں خود اتنا سفر کرتا ہوں، ٹوپی کرتا جب پہنے رہتا ہوں تو TT بھی کبھی کبھی آ کر کے اچانک جب آ جاتا ہے تو کہتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ سیکنڈ AC ہے۔ اسے کیا ہوتا ہے کہ یہ غلطی میں کیا ہو گیا ہے، یہاں بیٹھ گیا ہے یہ مولوی ٹوپی والا، تو اس وقت ہم کو مجبور ہو کر کے انگریزی میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم انگریزی بولتے ہیں ویسے ہی وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ ہم نے غلط جگہ اعتراض کر لیا۔ تو کیا پتا چلا کہ جس چیز سے لوگ مرعوب ہوتے ہیں دنیا والے، وہ انگریزی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں میں تقریر میں جان بوجھ کر انگریزی بولتا ہوں، جان بوجھ کر بولتا ہوں، ایسا نہیں کہ مجھے اس کی اردو نہیں آتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سامنے والا بیوقوف نہیں جانے۔ ہم بھی کیوں وہ اسی کو پڑھا لکھا جانتے ہیں جو انگریزی بولتا ہے۔ اچھا، اب اس مسئلے کا حل مدرسے والے کیسے، پہلا تو بتایا تھا کہ پیسے کیسے اس کے بڑھائے جا سکتے ہیں، ساری باتیں بتائی تھی۔ اب اس کو سماج میں ایک اچھا مولوی بن کر، اچھے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہم کو بیوقوف نہ جانے، وہ ہم کو بھولا نہ جانے، وہ ہم کو پیوند نہ جانے، ایسے کے لیے کیا ترکیب اختیار کی جا سکتی ہے جو مدرسے کے ہاتھ میں ہے اور کیا جا سکتا ہے آسانی سے۔ نمبر 1،
मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो प्रोग्राम दिया है कि सबको क्या कर दो, 2 साल का कोर्स पढ़ाओ, लड़की लड़का सबको, और उसको पहले मुसलमान बना दो। अब उसके बाद देखो कि किस आदमी के अंदर हिफ्ज बनने की सलाहियत है, हाफिज करने की, किस आदमी के अंदर आलिम बनने की सलाहियत है, किस आदमी के अंदर असरी तालीम में जाने की सलाहियत है। अब मुसलमानों को उस लिहाज से बांटना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, और हमारी करना मजबूरी है। हमारे पास यहां बच्चे बैठे हुए, नाम नहीं लूंगा, एक बच्चा हिफ्ज कर रहा है, मैं कह रहा हूं नहीं कर पाओगे, वो कह रहा है मुझे हाफिज बनना है, और ऐसे 8 साल से कर रहा है, ऐसे 6 साल से कर रहा है। ये कहां गड़बड़ी हुई? अच्छा मैंने तो बता दिया आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उनको जिद है कि मुझे हाफिज बनना है, और आज भी मैं बता रहा हूं वो हाफिज नहीं बन सकते हैं। हमारे पास जो दाखिले के लिए आ जाते हैं, हम सबको क्या करते हैं, सबको आलिम बनाते हैं। ये बुनियादी गलती हो रही है। ये प्रोफेशनल कोर्स है। क्या है? प्रोफेशनल कोर्स है। हर प्रोफेशनल कोर्स, गौर से सुनिए, हर प्रोफेशनल कोर्स गेट एग्जाम मांगता है। 12वां पास होना एमबीबीएस के एडमिशन के लिए लाजिम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर 12वीं पास वाला एमबीबीएस में दाखिला हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हमने क्या किया, जो भी हमारे पास आया वो बोला हाफिज बनेंगे, कहा हाफिज में आ जाओ, कहा आलिम बनेंगे, कहा आलिम। उनके अंदर आलिम बनने की सलाहियत है कि नहीं? सलाहियत से मुराद क्या है? आपको कैसे मालूम होगा कि आगे चल करके ये तकरीर करेगा? नहीं, उसकी सलाहियत। एक आलिम के अंदर खौफ नहीं होना चाहिए। पता चला है कि तुम मुर्गी मुर्गा से डरते हो, इस स्टेज पर तुमको बोलना जब पड़ेगा तो तुम्हारी हालत खराब जाएगी। तुम हक बात कहने के आदी ही नहीं हो, चापलूस हो मिजाजन, हक बात ना कहने की आदत। उस 2 साल में ये ऑब्जर्व कर लिया जाए, मदारिस वाले उस 2 साल में ये मालूम कर लें कि हमारे यहां इस बच्चे को हम आलिम नहीं बनाना चाहते हैं। उनके पेरेंट्स को मशवरा दें कि इसके अंदर आलिम बनने की सलाहियत नहीं है। ये नहीं किया गया, नतीजा ये निकला कि 80% आपके मेंबर्स के लोग हक बात न बोल सकते हैं, और ना उनके अंदर सलाहियत है, ना उनके अंदर करेज है, ना उनके अंदर हिम्मत है। रटी रटाई रमजान में रमजान की तकरीर, शव्वाल में शव्वाल की तकरीर, शाबान में शाबान की तकरीर। वो तो चाहते 12 महीने के अलावा 24 महीने होते तो बहुत अच्छा था, हर महीना हम तकरीर कर लेते। ये नतीजा निकल आया। एक इसकी सलाह होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पब्लिक समझ रही है कि S1 के नीचे खड़े होकर के पूछता है S1 कहां है, एयरपोर्ट पर पहुंच करके उसमें लिखा हुआ है कि इस पट्टी के आगे आप नहीं आइए, लिखा हुआ है। जब वो चेकिंग करता है वहां लिखा है कि इस पट्टी के आगे नहीं आइए। ये मौलाना सीधे धनाधन चले जा रहे हैं, फिर वहां से वो भेजता है, लेकिन वो नाराज नहीं होता। वो जानता है ये टोपी लगाए हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। वो नाराज इसीलिए नहीं होता। अगर वो पैंट शर्ट वाला ये गलती करे तो हो सकता है उसका लहजा सख्त हो, चलो जी उधर चलो, वो ऐसा नहीं बोलता। उसे मालूम है ये बेचारे लोग हैं। तुमको बेचारा भी नहीं जानना चाहिए। सबसे ज्यादा नब्बाज और सबसे ज्यादा होशियार इस धरती पर आलिम को होना चाहिए। लोग हमारे बारे में जब गलत राय रखते हैं तो इस्लाम के बारे में उनकी क्या होती है, वो राय जाती है जो बहुत ही खतरनाक है। अब उसका तरीका क्या है? पहली बात, एक बात बता रहा हूं। पहली जमात से लेकर के 8वीं जमात या 9वीं जमात जैसा जहां जिस मदरसे में फरागत होती है, पहले दिन से उनको अंग्रेजी बुनियादी मैथ और बुनियादी साइंस पढ़ाई जाती रहे। अगर लगातार 8 साल तक वो बच्चा एक पीरियड पढ़ता रहेगा तो वो जितनी चीजें वो समझ रहे हैं कि ये भोले हैं, ये कुछ भी नहीं है। और ऐसे अगर मौलवी लोग 2, 4, 10, 20, 50 ट्रेड में हैं और उन्होंने टीटी को एक बैच को ये बता दिया कि हम अंग्रेजी भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं, थोड़े दिन में ये छाप बैठ जाएगी कि हम जो समझ रहे थे कि ये टोपी वाले सिर्फ टोपी वाले हैं, वो बात खत्म हो सकती है। तो पहला काम क्या करना है, निचली जमात से लेकर के ऊपर तक एक पीरियड
लगातार हर दिन पढ़ाते रहना है, मसले को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 2, जो चीजें जनरल नॉलेज के तौर पर हैं, जिसको जेके आप कहते हैं, जनरल नॉलेज जो कहते हैं, ये जनरल नॉलेज के जो है, इसमें आप वीकली या 15 दिन में एक मर्तबा किसी स्पेशलिस्ट को बुलाइए और बुला करके अपने बच्चों के सामने उनसे लेक्चर दिलाइए। इनकम टैक्स क्या होता है, नोट कैसे छपती है। आप क्या सोचते हैं, हमें सरकार को नोट छपने में क्या प्रॉब्लम है, खूब दनादन छाप ले। क्यों कहती है कि साहब खजाने में कमी है, छापना किसको है, सरकार को। आप क्या आइडिया दे रहे हैं, हमें जितना चीजें छाप लो, कौन देखने वाला है, बताना नहीं है, छाप लो। नहीं छाप सकते। ये सब बताने के लिए, और ये भी आपको बता दें एक बहुत प्लस पॉइंट, जिन लोगों के अंदर इल्म कुरान होता है, जो लोग दूसरा जो हाफिजे कुरान होते हैं, इनको ये बातें बहुत तेज समझ में आती हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे मुश्किल चीज इनके पास मौजूद है। उसकी बरकत से इनको अगर दूसरे को 4 घंटे में बात समझाई जा सकती है, तो इसको 1 घंटे में समझाया जा सकता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी तहकीक है। क्यों? क्योंकि जो कुरान का इल्म रख लिया, जिस आदमी को इतनी मुतशाबिहात आयतों होने के बावजूद भी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद 50 अलग अलग जुमले आने के बावजूद भी वो खटाखट या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद बदलता रहता है ट्रैक और फंसता नहीं है। इसके मतलब इसके अंदर टॉप क्लास की सलाहियत मौजूद है। हम ये समझते हैं कि इनके अंदर सलाहियतें हैं, मैं एकदम इस बात का कायल नहीं हूं। इनको समझाना दूसरों के मुकाबले में निहायत आसान है। तो एक लेक्चर ऐसे दिलाए जाए, 15 दिन 20 दिन के बाद एक 20 मिनट 25 मिनट का, कभी आए इनकम टैक्स के बारे में बताए हुआ करके, कभी आए सूरज कैसे चलता है, जमीन कैसे चलती है, ये दिन कैसे बदल जाते हैं, साल कैसे हो जाते हैं, जलजले क्यों आ जाते हैं, चांद ग्रहण कैसे लग जाता है, सूरज ग्रहण कैसे लग जाता है। ऐसे जनरल नॉलेज उनको अगर 8 साल हमारे पास रहे तो कम से कम 16 से 32 लेक्चर उनको इस 8 साल के अरसे में बता दिया जाए, तो वो दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कंट्रोल में आ सकती है। ये कर लें तो उनको, जो बेचारों को, जो दानिश्वर, जो मालदार और जो हाईली क्वालिफाइड लोग समझ रहे हैं कि ये सुटेबल पर्सन नहीं है सोसाइटी में, तो उनकी ये राय चेंज हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। लिहाजा वो आपके बारे में ये मशवरा देना बंद कर देंगे कि साहब मौलवी को इंजीनियर होना जरूरी है, मौलवी है तो डॉक्टर हो जाए। कई मरतबा आपको मेरी तो पूरी किताब इस पर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 10-12 लेक्चर दिए हैं कि नुकसान कितना है और फायदा कितना है। ये भी लोग समझते हैं फायदा तो बिच्छू से भी है, फायदा तो सांप से भी है। पॉलिसी इस्लाम की क्या है कि इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, जिस चीज का नफा ज्यादा हो, जिस चीज का नुकसान कम हो, तो नफे वाली पॉलिसी अख्तियार की। कुरान ने शराब के बारे में ये नहीं कहा कि शराब में 100% नुकसान है, ये कहा ही नहीं उसने कहा इसका नुकसान ज्यादा है और नफा कम है। हर चीज में ये अल्लाह ने रखी है सलाहियत। तो ये कह देना कि नहीं साहब उससे बड़े फायदे हैं, बड़े फायदे का मतलब मेजॉरिटी फायदा होना चाहिए। फायदा सब चीज से है भाई। इंजीनियर, अगर एक आलिम इंजीनियर बन जाएगा तो उसके नुकसान क्या होगा, ये तो पहले अंदाजा लगाओ। 3.5 साल 4 साल मेहनत करके उसने कुरान करीम याद किया, तुमने इसको 4 साल में इंजीनियर बना दिया, और ये जो 4 साल कुरान पढ़ करके आया था ये टोटल क्या हो गया, भूल गया। इससे बड़ा नुकसान कुछ हो सकता है? अगर इसको आप नुकसान नहीं जानते तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, जाओ। कितने लोग ऐसे हैं कि जो इंजीनियर हैं हों और हाफिज हों और पाबंदी से तरावी सुनाने की सलाहियत रखते हो। आप कहेंगे वो साहब हैं, मैं एक आध को मैं नहीं, आप अगर 50 लोग, मैंने ये सब किया है, मैं प्रैक्टिकली आदमी हूं, मैंने ये सब किया अपने गांव में, लोगों को हाफिज बनाया, 10वीं पास कराया, फिर अपने अपने मैदान में लगे। जब मैंने उनका फीडबैक लिया कि हुआ क्या, तो पता चला कि 90% जो लोग इस लाइन को छोड़े वो सब खत्म हो गए। दोनों के लिए आपको बता रहा हूं,
جو لوگ عالم بن رہے ہیں یہ طے کر لیں کہ ہم کو اسی لائن میں رہنا ہے، تب تو تمہارے عالم بننے کا فائدہ ہے۔ اور عالم بن کر کے تم کو ڈرائیور بننا ہے، عالم بن کر کے تم کو باہر جا کر کے مالی بننا ہے، ابھی سے چھوڑ دو اور جا کر کے وہ کام اختیار کر لو۔ یہ اس لیے نہیں سیکھا ہے آپ نے، اتنی محنت جو کی گئی ہے اس لیے نہیں کی گئی ہے کہ آپ ڈرائیور بن جائیں، آپ مالی بن جائیں، اس لیے نہیں کیا گیا ہے۔ جسی لائن میں رہ کر کے عزت تم کو مل سکتی ہے۔ اچھا کوئی عالم جا کر کے کہیں ڈرائیور بن جائے، کبھی بول پاتا میں عالم ہوں؟ کیوں؟ اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں بولوں گا تو میری بے عزتی ہے، تو ایسا کام کیوں کرتے ہو یار کہ جس میں بے عزتی تم کو محسوس ہو؟ ایسا کام کرو کہ جس میں تم کو عزت ہو، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے لائق بنو۔ تو یہ جو دوسرا نظریہ ہے، اس نظریے کو ایسے کنٹرول، تو تین باتیں بتائی، بات ختم کر رہا ہوں، تین باتیں بتائیں۔ پہلی بات، سلیکٹ کر کے چوز کیا جائے، اختیار کیا جائے کہ کس کو کس لائن میں جانا ہے، اور وہ باتیں ان 2 سال میں پڑھانے میں آبزرو کر لی جائے کہ یہ بات ہے، ان کو حافظ بنانا ہے، ان کو عالم بنانا ہے، ان کو عصری تعلیم میں ڈالنا ہے۔ امریکہ وغیرہ میں یہ سب LKG میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بچے کو دیکھا انہوں نے 2 سال 3 سال تک، بچے کے مزاج میں آرٹ ہے تو وہ آرٹ کی لائن میں ڈال دیتے ہیں، میوزک والا ہے تو میوزک میں ڈال دیتے ہیں، جو جس لائن کا ہے اس لائن میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے زیادہ لوگ اپنے اپنے لائن میں کامیاب ہیں۔ ہمارے پاس دونوں، اس میں بھی بیوقوف لوگ ہیں، پڑھیں گے کمپیوٹر سائنس اور کام کریں گے اکاؤنٹنٹ کا، ایسے ہزاروں لوگ ہیں۔ پڑھا ہے انہوں نے سول انجینئرنگ، کام کر رہے ہیں جا کر میکینیکل میں۔ کبھی زندگی میں ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا پہلی چیز، صحیح جگہ پر لوگوں کو رکھا جائے اور اس 2 سال میں یہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کون کس لائق ہے۔ نمبر 2، نچلی کلاس سے لے کر اوپر کی کلاس تک ایک پیریڈ منیمم، کم سے کم ایک پیریڈ ایسا ہو جو بنیادی طور پر سائنس بتائے، بنیادی طور پر انگلش بتائے، بنیادی طور پر میتھ بتائے۔ سمجھے نہیں؟ ابھی آج بات آئی کہ بھائی 2/3 کتنا ہوتا ہے؟ 2/3 کتنا ہوتا ہے؟ 1/10 زیادہ ہوتا ہے یا 1/2؟ وہ تو جائے گا 10 تو بہت ہوتا ہے، 1/10 زیادہ ہوگا، حالانکہ 1/10 زیادہ نہیں ہوتا، 1/2 زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت نہیں ہو، یہ بات بتائی جائے۔ اور تیسری چیز یہ کہ کیا کہتے ہیں، جو جنرل نالج کی باتیں ہیں اس کے لیے یا تو استاد پرماننٹ رکھ لیا جائے جو اس قسم کا ماہر ہو، اور وہ وقتاً فوقتاً کلاسوں میں لیکچر دے۔ اس طریقے سے ہم اس نظریے کو ڈیفیٹ دے سکتے ہیں، ہرا سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی کو، عالم ہو، ان کو انجینئر اور ڈاکٹر بنایا جائے گا تب پرابلم سالو ہوگی۔ اگر آپ یہ کریں گے تو نظریہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ یہ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔